लेकिन खतरनाक पॉइंट की है जिहड़ा बाइबल ही दसदी, चंगियाई विश्वास दे नाल मिल सकती है। मुर्दा जिउंदा विश्वास दे नाल हो सकता है, बीमार विश्वास दे नाल चंगा होवेगा, दुष्ट आत्मा विश्वास दे नाल निकलेगी, आशीषां बरकतां विश्वास दे द्वारा प्राप्त होणगियां। मुसीबत यह है विश्वास दे नाल मुक्ति का कोई लेना देना, विश्वास दे नाल मुक्ति नहीं मिलनी। मुक्ति पाउण दा रस्सा ही वखरा है। तो जे सारा संसार चंगियाई पा लवे पर मुक्ति ना पावे तो परमेश्वर नूं कोई खुशी नहीं है। बल्कि काहदे च खुशी है? गुनहगार तौबा करे। इस पूरे वचन दे विच तुहानूं एक वचन भी ऐसा नहीं मिलूगा जिथे ये लिखा होवे भी किसी नबी ने परमेश्वर के नाम दे विच किसी मुर्दे नूं जिउंदा कीता होवे, किसी बीमार नूं चंगा कीता होवे, जां किसी रसूलां दे द्वारा इदां दा कोई काम होया होवे ते स्वर्ग दे विच फरिश्तियां ने जशन मनाया होवे। एक भी आयत तुहानूं वचन दे विचों नहीं मिल सकदी कि इदां दी किसी गल दे उत्ते स्वर्ग दे विच जशन मनाया गया होवे। क्यों? ये तो परमेश्वर दे लई मतलब कहण दा भाव भी काम ही नहींगा। जिहड़ा परमेश्वर हिजकीएल वर्गे बंदे नूं कहंदा जा मौत दी वादी विच जाके ते हड्डियां दे उत्ते वाक कर, ते जे परमेश्वर ने इहो कुछ ही साडे कोलों कराउणा सीगा ते इह ते हिजकीएल दे द्वारा उहने करवा दित्ता सी। ते अज तक यसु मसीह दे नाम च इदां दा काम किते नहीं होया जिहड़ा काम हिजकीएल द्वारा पहलां ही हो चुका। जे कोड़ी चंगे करने सी ना ते नहमान कोड़ी पहलां ही अलीशा दे द्वारा चंगा हो चुका है। सो जे करामातां ही दी गल सीगी ते फिर अज तक किसी ने समुंदर नूं दो हिस्से नहीं कीता। ते जे आशीषां बरकतां दी गल ही सीगी ते 40 साल आकाश तो रोटी मिली है। 40 साल बच्चा एक जिहड़ा 2 साल दा सी ना, जिहड़ी उहदे जुत्ती पाई सीगी पैर दे विच, ते ओह 2 साल तो बाद 38-40 साल तक परमेश्वर दे नाल चलिया। उहदी उम्र हो गई 42 साल। वो जिमें जिमें उहदी उम्र वधदी है, जिमें जिमें उहदे पैर दा सैज वधदा है, उसे तरह उहदी जुत्ती दा सैज भी वधन दिया है। जिहड़े उहने कपड़े पाए हुए है, जिहड़े कपड़े पाए, जिद्दां जिद्दां उहदी उम्र वधदी है उदां उहदे कपड़ियां दा सैज भी उहदे अनुकूल ही हुंदा जा रहा है। और 40 साल ये इसे तरह ही वापरिया। इदां दा मौज तुहाडे नाल होया भी तुसीं एक सूट लै लिया होवे ते ओही वधी जावे घटी जावे? क्यों जी भाई, सुणिया कदी? सो जे कहिए ना मौज जे करामातां आड़ियां चीज़ां, ये तो परमेश्वर पहलां यसू मसीह दे आउण तो पहलां कर चुकिया। जाजक जाके नेम दा संदूक लैके यरदन नदी च खड़े हो गए है ते पानी अपनी अपनी थां ते रुक गए ते वो विचों दी निकल गए। जे मौजूदां दी गल करिए तो दसो अज किहड़े पादरी ने अलीशा वांगू आकाश तो अग मंगाई है? जे जलाल की गल करिए तो एलीजा वांगू किहड़ा है जिन्हों आकाश तो अगन रथ लैण वास्ते आए? हुण यसू मसीह नूं लै गए। हाँ जी, यसू मसीह भी कल्ला ही उठाया गया पहला, जो अलोप होया फिर फरिश्तियां ने कहा। तो एलीजा के बारे की पढ़ते भला? आकाश तो अग्नि रथ उन्होंने लैण वास्ते आए। तो अज तक प्रभु ने उहदे लई एक वखरा ही ग्रह बना के उत्थे रखिया, लै भी मेरे बंदे इत्थे बह मौज कर, तेनों समय सिर दोबारा धरती के उत्ते भेजा जाऊगा। अज तक जिउंदा आ। तो इहो जिहा मौज जिहा कित्थे होया जी? अज तक किहड़ा पादरी जिहड़ा यसू मसीह च आया होवे ते 150 साल तो बाद जिंदा रहा होवे? हनोक अजे तक जिउंदा बैठा, एलीजा अजे तक जिउंदा बैठा। मूसा नूं दफनाउण दे लई खुदा दे फरिश्ते अज तक किहड़े पादरी नूं दफनाया जी फरिश्तियां? सो यसू मसीह दियां करामातां नूं सेवकाई दे अगे रख के ना चलो, ओनू करन दिओ जिथे उन्हें करनी है। लिखा वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। भुल जाओ भी साड़ियाँ प्रार्थनावां दे नाल करता है। वो अपनी इच्छा का मालिक है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करता है। सो इसलिए कदे भी साडे मन दे विच इह भरम ना आवे भी शायद मेरी दुआ सुन के शायद मेरे रोजे तो दुखी हो गए भी इन्हें किते होर रोजा रख के मारी ना जावे।
ਤੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਏਸਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲੀਮ ਕੀਤੀ ਸਖਤ, ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਭਲਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਨੀਗਾ। ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। 70 ਲਿਖਿਆ ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਪਤਰਸ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 5000 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 20,000 ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਖੂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਭਲਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਪਤਮੋਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੂਸਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਤਮੋਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਪਥਰੀਲਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ,
ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਭਰੋਸਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 735 ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫੀਸ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਜੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਫਲੈਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਗਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ 0% ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰਚੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈਦਾ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ? ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਘਰ, ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਇਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ $1000 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।
उस समय एक BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜੂਸੀਆ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 2 ਕੰਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉੱਥੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ $1000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ $1000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ, ਤੇ ਗਲਤ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ। ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਤਮੋਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੂਸਾ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਥੱਲੇ ਖੜਾ,
मूसा तो परमेश्वर की हजूरी में, चेला थले उस्ताद की हजूरी च कहता तू इत्थे रुक तो मैं परमेश्वर के नाल गल करके, उन्होंने पता नहीं किन्नी देर होनी है गल। मूसा परमेश्वर के जलाल दे विच पहाड़ उत्ते 40 दिन ते 40 रात, ते योशुआ थले 40 दिन ते 40 रात इदां ही, तो फिर भी जिउंदे है ना। ये भरोसे की गल सीगी भी साडा भरोसा इन्हां चीज़ों के उत्ते नहीं होना चाहिए। तो यसु मसीह हुण तरीम नूं काली सख्त करदा, इन्हां धारनावां तो असीं की करिए भला। निकले साडे क्रिश्चन का जलूस ही कढ़ दिता। हुण की चंगियाई सभा, अगे विरोधी भी ताइयों मारन वास्ते आउंदे भी किहड़ियां चंगियाई सभावां जे तुसीं एडे चंगियाइयां करन वाले हैगे आ। इन्ने हॉस्पिटल संसार दे विच बने होए आ। जाओ एक बार जाके यसु मसीह के नाम च हुक्म करो, सारियां बीमारियां कड्डो ते हॉस्पिटल बंद कराओ। तो कोई ऐसा पास्टर तुसीं सुनिया कदी भी जिहदे कोल जिन्ने भी बीमार आए होण ते सारे चंगे होए होण? हाँ जी, तो ये चीज़ भला की सिद्ध करती है? वो अपनी महिमा कदे किसी नूं दिंदा, बल्कि समय दे उत्ते प्रगट करता है। की करता भला? समय उत्ते प्रगट करता है, दिंदा किसी नूं, दिंदा किसी नूं नहीं। सो जिहड़ा दिंदा ने ना, उन्हें फिर शुरू किया तो उदों पतरस कहंदा भी हमेशा की जिंदगी दीयां गल्लां ते तेरे कोल आ, ते असीं तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए। मार्था ने बुलाया यसु मसीह नूं अपने घर दे विच, ते हीरो लाइन की है लिखिया, मरियम यसु मसीह दे कदमां च बैठ के उहदे कोलों परमेश्वर दा वचन सुन रही सी। बुलाया किने? बोलो बुलाया किने? बुलाया 38 आयत लिखा, बुलाया किने आ? मार्था ने। ते वचन कौन सिख रही? मरियम। ते काम करदी करदी नाले नूं घूरियां वट्टण दे, इधर आया रोटी तू पका ला, मसा जी चौल भांडे, मैं कल्ली लगी हुई हाँ, तू इत्थे बैठी है ना। नाल खिजी भी जान डई आ भी बुलाया तो मैं सीगा ते बैठी ये है ना। फिर काम कुम खत्म कर ली, यसु मसीह दे अगे वधिया वधिया खाने पेश करांगे है ना। वो खाऊगा, तृप्त होऊगा तो फिर खुश होऊगा। तो यह यही सीगा मैनू बरकत दे के। अज भी कई बेचारे पादरियां की सेवा च लगे रहंदे आ, तो पादरी देखते होंगे स्मैल आई नहीं जी आनी चाहिए चिल्ली च नहीं बंद है ना। वो भी इदा लगते होंगे, मतलब इंतजार च बैठे होंगे भी कितने कुछ आ जाए। तो ये भी उस तमन्ना च लगी है भी चलो प्रभु यसु मसीह मैनू आशीष दूगा। तो बाद खिंच गई, तो खिंच के कहती यसु मसीह नूं सीधा कहती इन्हूं कह मेरी हैल्प करे, मैं इधर कमली हुई फिरदी हाँ। तो ये उत्थे बैठी है। तो यसु मसीह कहता मार्था मार्था तू व्यर्थ गल्लां दी चिंता च लगी हुई है। किहड़ियां गल्लां भला? आड़े खाने खूने खिलाउण दे प्रोग्राम है ना, ये किहड़ी की है भला? ये व्यर्थ है। कहता मार्था तू व्यर्थ गल्लां दी चिंता दे विच लगी हुई है। मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जिहड़ा उहदे तो खोया जाऊगा। किहड़ा हिस्सा भला? जिहड़ा उह तो खोया जाऊगा। आ तुसीं जिन्ने के बैठे हो सिर्फ वचन सुनने के लिए बैठे हो, तुहाडे विच कोई भी बंदा इसलिए नहीं आया भी वो दुआ करेंगे तो सानू शिफा मिलेगी। ये जिहड़ा हिस्सा तुसीं चुनिया ना, इस हिस्से के बराबर 100 मुर्दे जिहड़े जींदा होए ना, वो भी उस जलाल नूं नहीं पाउणगे जिहड़ा जलाल परमेश्वर तुहानूं बख्शेगा। वचन ही दसदा, कहंदे प्रभु तैनूं साडी कोई फिक्र नहीं, ਅਸੀਂ किद्दां छदाइयां वांगू तेरे मगर मगर लभदे आ रहे हैं, किश्तियां भी किराए ते कराइयां, तू अपनी किश्ती लैके फटाफट दूजे पासे आ गया, तो असीं देख तैनूं भालदे भालदे इत्थे आ गए। तो यसु मसीह जवाब की दिंदा, कहंदा गलत गल आ, तुसीं मैनूं भालदे, तुसीं मैनूं नहीं भालदे, तुसीं ते उन्हां रोटियां नूं भालदे हो जिहड़ियां तुसीं खाधियां। काश किते तुसीं मैनूं भालदे हुंदे। आ जिहड़ियां भीड़ां देखदे हो तुसीं, ये इसलिए नहीं है भी प्रभु नूं भालन रहियां, ये तो इदां दा पादरी लभदियां पईयां जिहड़ा प्रार्थना करे तो इन्हां दी बक्खी बुक्खी दी दर्द किते ठीक हो जाए, इन्हां दे गोडे गाडे चलन लग पैण है ना। ये इन्हां नूं भालदे आ, ये प्रभु नूं भालदे। तो तुसीं हिसाब ला जे कोई प्रभु नूं भालदा हुंदा होवे। मैनूं पता असीं मोगे मुक्तसर जदों कन्वैंशन करन वास्ते गए ना, तो मैं एक पास्टर साहब नाल लै गया, उन्होंने खुदा चंगियाई दे लई इस्तेमाल करदा सी। उदों इस स्ट्रीम दे विच अजे असीं नहीं सी पता इस स्ट्रीम दे बारे। तो
ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਾਸੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗੀ, ਬਲਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਉੱਧਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਫਿਰ, ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਸ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਜੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਲੁਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਖੋਇਆ? ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਮਰੀਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਧਨੀ ਜਵਾਨ, मत्ती दी अंजील 19:16 आयत, कहता देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। इनू पता लग गया भी अनंत जीवन इदा मिलन वाला, ये लिए कुछ करना पैना है। ये हुण किहदे को पुछना है, जिहदे विच अनंत जीवन है। तो की कहता, मैं हमेशा की जिंदगी पाउण दे लई की करा जो मैं हमेशा की जिंदगी नूं पावां। तो यसु मसीह नूं आगे ने पहला जिहड़ा शब्द कहा, कहता हे सतगुर, कहता तू मैनूं सच क्यों कहना, है ना। सच सिर्फ इको ही परमेश्वर है। तो फिर यसु तो सच है नहीं ना, बोलो। फिर यसु मसीह शब्द गल ही कहता भी तू मैनूं सच गल ही कहना। कि यसु मसीह ये कहना चाहता भी वो सच नहीं है।
ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਸੱਚ ਤੇ ਜੀਵਨ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯਾ ਸਤੂਤੀ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਆ ਕੀ ਭਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾਲ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਚੁਗੀਆਂ ਲੈਣੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਵਾਈਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਰਗੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਭਲਾ? ਸੋਨੇ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਮਨ ਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਆੜੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਰੋਜ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਮਰੀਮ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਐਲਾਨ ਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਅੰਨਾ ਜਨਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਇਨ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੈਰੂਸ ਦੀ ਧੀ ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਖੋਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਧਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟੇਗਾ,
इस दिंदे ने दान दून समाज विषय चेता रखियो ये बारे वचन साफ लिखिया आ ये जो तुम बीजते ना जो अज बीज की रौला पैन बीज बीजो बीज बीजो बीज बीजो ये बारे लिखिया वचन च भी किहड़ा बीज बीजना है ना। जिहड़ा शरीर के लिए बीजेगा वो शरीर के लिए विनाश की कटनी कटेगा तो जिहड़ा आत्मा के लिए बीजेगा वो हमेशा की जिंदगी में प्राप्त। हुण देखो असीं किहड़ा बीजदे पे हैं असीं जे दशमांश दिंदे किहड़े लालच नूं भला मैं 100 देना आ 1000 आऊगा मैं 500 चंदा दे के जा रहा तो 5000 आऊगा ये नीयत दे नाल असीं दे रहे हैं तो ये इत्थे जोगा ही रहना है ਇਹਦਾ कोई फल नहीं है। इसे लिखा धरती उत्ते धन ना जोड़ो जिथे कीड़ा खांदा है जंगाल लगता है बल्कि स्वर्ग दे विच अपने लिए धन जोड़ो जिहड़ा उत्थे नहीं जुड़ेगा वो इस जिंदगी नूं पाएगा। इन्हें सवाल किया हमेशा की जिंदगी लिए की करा तो प्रभु का जवाब आ कि तेनू अपना सब कुछ वेच के मेरे मगर आना पऊगा फिर तेनू वो चीज़ जिहड़ी तू मंगण आया ना तेनू प्राप्त हो सकती है अदरवाइज इस तो घट सौदा नहीं। इस जवान ने सवाल किया कि अनंत जीवन पाने लई करा कि सवाल इहदा ना इसका मतलब इसनूं पाउण लई कुछ करना पैना है जिहड़ी जिंदगी की गल करना इहनूं की करना पैना भला इहनूं पाउण दे लई कुछ करना पैना बिना कुछ कीते ये मिलण वाला भी बिना कुछ कीते मिलण वाला एवं असीं पादरियां की प्रशंसा करिए जी वो तो उहदे वर्गी तो वह तो जलाल ही वखरा नहीं हुण तां वर्दियां दी सीन लग अभिषेक वाली हाँ जी बिल्कुल अभिषेक की वर्दी होंदी वर्दी भी सी हाँ जी मैं कहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ थोड़ा भी हाँ जी थोड़ा आ गया थोड़े का पता लगेगा ना तुम थोड़ा आ गया अभिषेक वाला हुण अभिषेक वाले वस्त्र आ गए हुण अभिषेक वाली तलवार होनी है। देखे जाए ये होना कि ड्रामा जिहड़ा ना ये जिहड़ा नाइजीरिया चल के आया ना पंजाब दे विच इहने किद्दां किद्दां रंग फड़ना आउण वाले दिनां तुहानूं पता लगना इहदे बारे च जिहड़ा असीं पिछले 12-15 सालों तो चीख के लोगों दस रहे हुण आप ही कहण लग पे आ तुसीं ठीक कहंदे सी। मैं कहा नहीं अजे नहीं पता लगना अजे तुसीं थोड़ा होर देखो फिर तुहानूं पता लगना भी ठीक हैगा की। सो इदां दे बड़े ड्रामे होने एक यरूशलेम माता एक मिशन आ गया पता तुहानूं हाँ जी हुण पवित्र आत्मा आउण लई पवित्र आत्मा होना है जिद्दां आउण लई जीसस आया ना यहोवा विटनेस आया हुण एक होर होना उन्हें कहना भी ना हुण यसू की जरूरत है ना हुण परमेश्वर की जरूरत है युग तो हैगा पवित्र आत्मा का इस करके दोनों के बाहर कड्डो तो सीधा पवित्र आत्मा के नाल ही संबंध स्थापित करो। ये वो आ जिहड़े अनंत जीवन नूं गवाउणगे क्यों भला इन्हां ने मरियम वांगू संजीदगी दे नाल बैठ के खुदा दे कलाम नूं सुनिया ये ना ही सुनना ये 5-5 घंटे इन्हां नूं मूवी दे अगे बिठा दो ना धर्मिंदर दी वो देख लैणगे हाँ जी उदों नहीं इन्हां बोर होना उदों ये बोर होने वाले नहीं है लेकिन इन्हां नूं 5 मिनट जे कोई ना वचन सुन लो तो इन्हां नूं नींद आउण लग पैंदी 5 मिनट बाद ही गलाउण लग पैंदे पास ना ही देखना टाइम फिर सोचते कि फस गए है ना। तो सीसा कहता जिहड़ा मन करे मजबूरी कोई नहीं निकल जाया करो क्योंकि ये सुनने का उन्हें फायदा है जिहड़ा वाकई प्रभु यसू को काहदे लिए आया भला मैं अनंत जीवन पाउणा आया तो जिन्हें अनंत जीवन पाउणा आ जिवें जिसम नूं ताकतवर रखण दे लई जिसम की रोटी की जरूरत है उस तरह आत्मा नूं ताकतवर रखण दे लई इस आत्मिक रोटी की लोड़ है। जिन्नी आत्मिक खुराक खावांगे उन्ना ही आत्मा दे विच वधदे जावांगे। सो इसलिए जिहड़े इस वचन दे नाल प्यार करदे आ ओहो ही आ जिहड़े उहदे राज दे अधिकारी होणगे। अगली गल देख लैंदे आ सवाल ये आ कि इसनूं पाउण लई बंदा करे की इहनूं पाउण दे लई करिए की अगे देख लैंदे आ इंसान अपनी अकल नाल इसनूं पाउण दी कोशिश करदा किद्दां भला अपनी अकल दे नाल पाउण दी कोशिश करदा है। इंसान सोचदा कि शायद ये मेरे जप तप जां मेरी अकल दी भगती नाल प्राप्त हो जाऊ ये जीवन इदां मिलण वाला नहीं है। तां ही सामरी औरत कहंदी ना कहंदी साडे ते पुरखा दसदे आ भी उस पहाड़ दे उत्ते जां यरूशलेम विच भगती होगी है ना। तुसीं लोग कहंदे यरूशलेम विच यसू मसीह कहंदा ना उस पहाड़ दे उत्ते ते ना यरूशलेम दे विच
ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੌਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਦ ਨੱਚਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੌਦ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਥੁਨ ਜਗਤੀ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੋ ਕਰਨਾ ਡਿਸਕੋ ਕਰੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌਦ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਜੀਵਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਤੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਚੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਨੱਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆ, ਖਾਣਾ ਆ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਖਾਓ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਲਾਨਤ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਤੇ ਲਾਨਤ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਬੁਲਾਏ ਕਰ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮੀਓ ਖੱਤ 10 ਲਿਖਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰਾਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ। ਨਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਕੁਝ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਹਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ, ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਸੋਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ 13 ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਭਲਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੈਨੀਅਲ ਰਾਜ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੋ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਪਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੈਂਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਂਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਵਟਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਰੂਪ ਵਟਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਮੇਲ ਆ ਤੇ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਮੇਲ ਆ ਤੇ ਨਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਲਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੋ ਫਲੋ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫਲੋ ਵਧੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਆ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਐਂਡ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵੇ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਉਹ ਬਚਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਭਲਾ? ਉੱਪਰੋਂ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए ये कि सोचते हैं नवा जन्म पाउण दे नाल वो मिलूगा। ते अगली आयत असीं होर देखते हैं, उन्हें कहा जिहड़ा जल ते आत्मा तो ना जन्मे, है ना? तो कहते भी शायद ही बपतिस्मा लवांगे तो पवित्र आत्मा पावांगे तो शायद इवें मिलूगा। तो किन्नियां ने बपतिस्मा लिया होया, किन्नियां ने पाक रूप पाया होया, किन्ने गैर जमाना बोलन डे आ, ते किड्डे किड्डे सोहणे सोहणे काम भी करन डे। हाँ जी, किन्ने किन्ने सोहणे काम भी, वो कामां तो फिर पता लगदा, लिखिया बच्चों दे तुसीं इन्हां दे कामां तो इन्हां नूं पछाण जाओगे। तो बपतिस्मा तो लिया होया, पाक रूप भी कहंदे पाया होया, गैर जवान भी बोली जाण डे, ते करतूतां जिहड़ियां वो भी साफ नज़र आउण डईआं हन। उत्थों फिर पता लग जाता ये किन्ने कु पवित्रताई दा जीवन जींदे आ, ते किन्ना कु इन्हां दा मन साफ है, ते किड्डा कि इन्हां दी पवित्रताई दा लैवल है। सो इहदा मतलब ये भी जे असीं कर लईए ना, मैं कहां मैं तौबा कर ली ते बपतिस्मा लै लिया ते पाक रूप दे विच मैं भरिया होया ते मैं गैर जवान बोलदा ते शायद मैं वो अनंत जीवन पा लवांगा। ये इदां मिलण वाला भी मिलण वाला नहीं है। सो सवाल एंड ते करांगे। कुछ इस आयत मुताबक सोचते हैं कि उन्होंने मुक्ति मिलेगी। रोमियो 10:9 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, किदां करे? यीशु नूं प्रभु का। कैथलिक वाले नहीं करते इकरार, वो भी तो मानते हैं। हाँ जी, जिन्नियां मिशन वाले सारे मानते ना, इस वचन को पूरा करते हो मानते हैं। की लिखा? अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आ दो काम करन दे नाल निश्चय लिखा थले जा देखो, पक्का 100% जिन्होंने कहीदा ना। यह मतलब मुक्ति पाने के लिए किहड़े दो काम करने हैं? नंबर 1, यीशु को प्रभु जानकर ओदा की करना? कबूल करना, है ना? तो कीता ना तुसीं? तो भाई तुसीं कीता? हाँ। दूसरी गल, अपने मन से विश्वास करे। अंगीकार भी कर लिया भी वो की है? मसीह है।
हाँ जी, तो मन तो की किया, विश्वास भी करते हैं, बिल्कुल सही है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, असं मानते हैं सारे उन्हें जलाया, तो तू निश्चय उधार पाएगा। मिलूगा ना? तो जे असी प्रभु यसु मसीह ਨੂੰ मसीह करके कबूल करते हैं, मन तो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुर्दिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ, ਤੇ वचन कहता भी तू पक्का 100% ਜਿਹੜਾ ना तू नजात ਨੂੰ पाऊंगा। तो फिर इदा मिलनी चाहिए ना। अब मैं पिता दसा स्वर्गी थावां च बिठाया, मैं कहना कित्थे मैनूं दसो। हाँ जी, जां तुहानूं स्वर्ग की परिभाषा का नहीं पता? वचन की दसदा पे भला लिखिया भी जो तू इदा करेगा तो फिर तू पक्का मुक्ति नूं पावेगा। तो ये तो सारे ने किया है, ये तो CN वाले भी चाहते, ये तो 7th डे वाले भी है, तो योवा विटनेस वाले भी है, तो ओनली जीस वाले सारे आ दो चीज़ां मानते हैं। तो फिर उधार तो पक्का है। हाँ जी, तो फिर छड्डो बंदगी आप कहते बैठे तो चलीए अपने घर में। दो काम करने जी निजात पाने लिए। हाँ जी, ताज आपो अपना ਉਹੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਭਲਾ? ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ? हाँ जी, आ नहीं दसना इन्होंने। ये कहते बिठाता स्वर्गी थावां विच। हाँ जी, स्वर्गी थावां की कीता भला? हुण स्वर्गी थां जिहड़ा बैठा होवे ते मूँह च सिगरट पा के ते सूटे लाउंदा होवे, हाँ जी, ते बैठा है ना डिस्को क्लब च जाके नचदा होवे तो फिर प्राप्त हैगा ना। हाँ जी, मिले होया फिर, क्योंकि उन्हें दोनों काम किए हुए हैं, तो मूँह च सिगरट भी है, पान भी है, विच विच बाकी कोई नशा छड्डदा नहीं है, तो नाल की है भला? इस वर्ष में भी चैलेंज करता है। तो फिर प्रभु नूं फिर बीड़ियां सिगरटां पीण वाली दुल्हन चाहिए ना। हाँ जी, बीड़ियां सिगरट पीण वाली तुसीं नहीं रखदे, तो प्रभु रखो। तो कहते मिलिया होया। सो असीं इन्हां गहराइयां नूं ही अज समझांगे। कुछ लोग इस आयत मुताबिक कहते हैं कि यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब ये राह आ जल ते आत्मा तो पैदा होना, यानी कि बपतिस्मा लेना है तो आत्मा नूं पाउणा है। तो ये तो असीं सारे ने पाया है। हाँ जी, ये भी काम असीं सारे ने किया है। देखते हैं कि सिर्फ ये सब कर लैण नाल अनंत जीवन मिल जाऊगा। बोलो, कॉन्फिडेंस हैगा जिन्ना भी कर रहा उन्ने के नाल जे अज प्रभु यसु मसीह आ जाए? बोलो, मेरा मनना है कि सिर्फ ये सब कुछ करन दे नाल अनंत जीवन, ते मेरा मनना निगा हुण वचन च तुहानूं मनाउणा है। जिहड़ा मेरा मनना है ना, ये हुण वचन दे विचों मैं मनावांगा कि ये सब कुछ करके भी अनंत जीवन मिलण वाला, तो फिर असीं कित्थे खड़े हैं? जे इन्ना कुछ करके नहीं मिलण वाला फिर असीं कित्थे खड़े हैं? ये वो अधूरा ज्ञान है जिहड़ा तुहानूं अनंत जीवन तो दूर लैके जाऊगा। जे कोई इन्हां वर्षां सहारा लैके तुहानूं दसदा तुहाडा पक्का हो गया प्रोग्राम, तो फिर वो तुहानूं की करूगा? अनंत जीवन तो दूर लैके जाऊगा। यूहन्ना 8 दे विच जिहड़ी असीं गल पढ़ के आए हैं, उत्तर दिया कि प्रभु हम किसके पास जाएं। हुण ये तो यसु मसीह दे कोल आउणा पैणा, तो असीं किहड़ा कोल चले गए भला? हाँ जी, असीं उन्हां कोल चले गए जिहड़े यसु मसीह वालों ठहराए भी नहीं है। तो असीं वो सारे मौज जे करामातां देख के की समझते हैं? नहीं, ये उहदे वालों ठहराए, जे वो नाल ना होवे तो फिर काम हो सकते नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि विश्वास करना मिलूगा। किदां लिखिया ना, जिहड़ा विश्वास करे तो तौबा बपतिस्मा लवे सो बचाया जावेगा। पतरस अगली आयत में कुछ इस तरह आखदा है, यूहन्ना 6:69 और हमने विश्वास किया। की कीता भला? पतरस कहता असीं, सवाल है कि की विश्वास करना मिलेगा? पतरस कहता असीं विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन। तू उन्हें कहना विश्वास ही नहीं किया,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਗੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਖਤਮ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਈ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਕਦੇ ਫੜਨ ਡਿਆ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 70 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਖਤ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਖਦਾ, क्या मैंने तुम बारों को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। सारे छड्ड के चले गए, 12 शागिर्द एक जगह ते खड़े हैं ते पलूस 80 पतरस 80 शब्द इस्तेमाल करता पिया है ना। उस 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਚੁਣਿਆ ਕਿਨੇ? ਚੁਣਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਚੁਣਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਗੱਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਹੀ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਖੜਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 12 ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਕੀ 11 ਜਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ 12 ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਛਾਣ ਜਾਓਗੇ। 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਚਵਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 3-4 ਸੇਵਕ ਮਿਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਦੂਜਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਨਾਨੀਆਂ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਚਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੇੜਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ,
ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਕੋ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਆ ਵੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੌਜਜ਼ਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ? ਕੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਟੇਸਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਮੂਨੀਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਸਤਿਕ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਏਡਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਚਾਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰਤ ਭਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਕੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਦੱਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਕੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਕੋ ਦੇ। ਉਹ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੌਂਦਰੇ ਵਜੇ ਐ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ, ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। 7 ਸਾਲ ਇੱਕ ਏਡੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਔਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਬਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭਲਾ? ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਝੂਲਾ ਆ ਕੇ ਡੁੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਆ। ਇਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਇਹ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਓਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਔਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਸ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਜੇ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਭਜਦੇ ਭਲਾ? ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ। ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਜੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਰਹੋ ਸਮਾਂ। ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ।
ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸੰਤ ਬਣੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ 100% ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 1:10 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। जे तो असीं वाकई बुलाए गए हैं, जे वाकई चुने गए हैं, तो आप पहला सिक्ख्या है भी बुलाए जान तो चुने जान तो भाव की है। जिहड़ा बुलाया तो चुनिया गया आ, उन्हें कहना भी तुहानूं मैं ही चुनिया, पर तुहाडे विचों एक की है शैतान है, तो हुण चुनिया होया ने की करना है, सिद्ध करना है। बहुत बंदियां ने कई बार इस चीज़ ते डिबेट हुई है। यहूदा इस्करियोती चाहुंदा ते नरक की सज़ा तो बच सकता सी, बेशक उहदे बारे भविष्यवाणियां भी हुई सी। कई कहते जो फिर ना फड़ाउंदा तो फिर की बनता, ये विषय साडा नहीं कि वह यसू मसीह नूं ना फड़ाउंदा तो फिर की बनता, आदम पाप ना करदा तो फिर की बनता। साडा ये विषय नहीं सोचना। साडा विषय तो यह है भी परमेश्वर ने हर मनुख नूं आज़ाद मर्जी दे के बनाया, तो परमेश्वर ने आई परमेश्वर की इक्को खूबी साडी आज़ाद मर्जी दे विच जिहड़ा असीं फैसला लैना है उहदे विच कदे दखल अंदाजी करदा। वो आज़ाद मर्जी साक्षात साडे च खुद परमेश्वर आ। उहदे विच आके यहूदा इस्करियोती ने यसू मसीह दा सारा जलाल देख लिया सीगा। वो कह सकदा है मेरी तौबा मेरे प्यो दी तौबा, मैं नहीं तैनूं बनाउणा। तो साडा ये सोचना काम नहीं, जो इदा कर जाता फिर की हुंदा। प्रभु जानी जाने सब कुछ करने की कुदरत रखता, वो कोई मौका से बच सकता पर बचिया। तो इत्थे बचन दसदा अपने बुलाए जान ते चुने जान नूं सिद्ध करन दा भली भांति यतन करो। यतन कर लिए करना, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर, जे तो इदा करोगे फिर कदे ठोकर नहीं। इसलिए असीं जिहड़े बुलाए गए तो चुने गए ना, असीं सिद्ध करना प्रभु तू साडा चुनाव कीता है, ये ठीक है। यहूदा इस्करियोती नूं चाहीदा सी वो सिद्ध करदा, जे तू मेरे वर्गे गुनहगार, मेरे वर्गे अपराधी नूं, मेरे वर्गे काफर नूं जे तू बुला ही लिया आया, मैं इस लायक नहीं सी, पर तू इन्हां दे बराबर मैनूं प्यार कीता। चुम्मिया ना यसू मसीह ने भी उन्होंने भी, तो उन्हें यसू मसीह नूं। ये मुहब्बत सी, यसू मसीह जानी जान सी। यहूदा ने पता लग गया भी इहनूं पता मैं किदां दा आया, तो यहूदा कह सकदा है नहीं प्रभु मैं वो कर्म नहीं करूँगा जिहड़ा मेरा मन मैनू कहंदा आया। तो प्रभु जबरदस्ती वो करवा सकदा, तो वो सिद्ध कर सकदा सी जे तू मेरा चुनाव किया है तो बिल्कुल सही किया है। पर इत्थे आके की होया भला, हो फेल हो गया। यसू मसीह वाल नज़र घट ते गुथली वाल, यसू मसीह वाल नज़र घट ते गुथली दे विचले पैसिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। यसू मसीह वाल नज़र घट तो इस चीज़ वाल ज़्यादा भी कदों ये राज स्थापित करे, कदों ये राजा बने तो मैं मंत्री बना खजाना। वो यही सोचते इन्हें हुणे राज स्थापित करना, तो यहूदा इस्करियोती की चाहता मैनू खजाना मंत्री। इसे धरती दीयां गल्लां दे उत्ते उहदी सोच सी। लेकिन कुलसियां 1:3 की लिखिया,
ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ वचन कुछ इस तरह आखदा, दूसरा पत्रस 1:11, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। जे इदा करते हैं, जे ठोकर नहीं खाते तो किदा पूरे आदर के नाल उस अनंत जीवन दे विच प्रवेश करांगे। कदों? जे असी अपने सद्दे जाण ते चुने जाण नूं भली भांति सिद्ध करन दा यतन करांगे, तां उदां नहीं। अनंत जीवन च प्रवेश करने लिए ये शर्त है कि सानू अपने बुलाए ते चुने जाण नूं सिद्ध करना पवेगा। इस तो घट सौदा नहीं है। नहीं तो वचन दियां दो चेतावनियां नूं हमेशा याद रखो। नंबर 1, सद्दे होए तो बहुत हैं पर चुने होए। सो असीं हमेशा इस चेतावनी की करना भला याद रखना। नंबर 2, भेडां दे रूप च छुपे होए बघियाड़ चुनिया होया नूं भी भरमा देणगे। की करनगे भला? चुनिया होया नूं भी। ये दो गल्लां हर विश्वासी ने हमेशा याद रखनियां ताकि बचा रहे। फिलिपियों 1:27 लिखा, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। सिद्ध किदां करांगे? साडा चाल चलन किदां दा होवे? मसीह यसू दे योग्य होवे। जिद्दां ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। जैसी पवित्रता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। बुलाए ते चुने जान सिद्ध करने की करना पवेगा। आओ पहला यूहन्ना 6:59 चों असीं पहला सुनिया, उस उत्ते विचार करते हैं। पहला पॉइंट, पतरस कहंदा असीं विश्वास करते हैं कि विश्वास करन नाल अनंत जीवन मिल सकदा। असीं सिੱਖਿਆ भी नहीं, विश्वास दे नाल नहीं। आओ देखते हैं कि विश्वास बारे वचन की आखदा है। वचन दस रहा है कि सिर्फ विश्वास नहीं करना, बल्कि विश्वास के नाल नाल मसीह दे लई दुख भी उठाना है। की करना भला? कल्ले विश्वास ना काम गुम नहीं बनना। की करना भला? मसीह दे नाल दुख उठाना। पर असीं देखते हैं कि अज वड्डियां भीड़ां इकट्ठियां ही इसलिए हो रही हैं क्योंकि उत्थे वचन ही ये सुनाया जा रहा है कि विश्वास करो तो तुहाडे दुख दूर होणगे, आराम मिलूगा। तो वचन ये उल्ट दसदा। हुण तुसीं ये दसो, असीं सामने खड़े सेवक नूं सुणीए, ਉਹਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਜਾ ਕੇ जिस प्रभु ने सानू अनंत जीवन देना आ ਉਹਦੇ वचन ਦੀ ਮੰਨੀਏ। वचन कहता है विश्वास जिन्हें करना ना, उन्हें की करना भला? मसीह के नाल दुख उठाना है। पास्टर कहना नहीं, मसीह नूं मन्नो तो दुख दूर होणगे। हुण किहदी मन्नीए? हाँ जी, वचन के नाल कंपेयर करांगे ना, वचन के नाल तोलांगे। स्टेज ते खड़ा पास्टर जिहड़ा इसे प्रभु के वचन लै खड़ा, वो कहता आ जाओ दुख दूर होने लगे, भजो फटा लोग उठ के भजदे। वो इंतजार करते, वचन का कोई मतलब नहीं, घंटा प्रचार करता वो कोई मतलब, वो तो इंतजार बैठे कदों ये प्रार्थना लिए बुलावे तो असीं फटाफट भज के अगे जाइए। उन्होंने काम ही इन्ना होंदा, इस तो उपर उन्होंने मतलब नहीं होंदा। हुण वचन कहता भी मसीह के उत्ते विश्वास करने वाले ने की करना भला? दुख उठाना है। तो पादरी कहता नहीं, दुख दूर होना। किहड़े दुख? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਐ, ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਭਲਾ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। मैं दसना पाप के लिए की है भला? साडा पाप कोई पास्टर थोड़ी माफ कर सकता। पाप के लिए की करना भला? प्रायश्चित है, तौबा है ना। तौबा करांगे तो प्रभु पाप माफ करूगा, ठीक है ना। तो जो तौबा नहीं करांगे प्रभु माफ नहीं करूगा। मैं जिन्नी मर्जी प्रार्थना कर देवां, समझ गए मेरी गल? अगे बढ़ते हैं। लेकिन वचन में असीं देखते हैं कि विश्वास के नाल दुख उठाना है। पादरी कहता दुख दूर होने हैं, वचन कहता दुख उठाना है। पतरस नूं बीमारी, पौलुस नूं बीमारी नहीं सी, तो फिर ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ नहीं प्रभु ने, ਜਿਹਦੇ द्वारा मतलब एडा एक जबरदस्त प्रकाशन आ, ਉਹਦੇ तुल कोई दूजा चेला नहीं गा। ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
क्यों वो जानते सी प्रभु दे नाल असी दुख, तो उन्हें लिख के दिता है, कहता ये कंडा इसे नहीं चुभिया गया आ क्योंकि प्रभु जानता है उन्हें मैनू किड्डी महिमा दे विच इस्तेमाल करना। तो इन्हां सारिया चीज़ों नूं देख के किते मैं फुल के शैतान दे हत्थी ना पै जावां, इसलिए उन्हें कंडा चुभिया। तो जो कहता उन्हें कहता भी कंडे नालों मेरा अनुग्रह जबरदस्त है, तो फिर कहता मैं प्रार्थना की, अनुग्रह नूं समझ गया, तो फिर प्रार्थना की, तो फिर सानू भी अनुग्रह नूं समझ आना चाहिए। हाँ जी, मैनू 18-19 बीमारियां चलता फिरदा, मैं 18-19 बीमारियां वाला बंदा चलता फिरदा, कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करता। तो फिर मैनू तो करनी चाहिए, प्रभु जी मैं तेरी सेवा करनी है, तो मैं तो चाहना भी मैं बहुत तायत ना करा, तो तू मैनू तंदुरुस्ती बख्श, मैं होर ज़्यादा करूँगा, है ना। लेकिन मैं प्रार्थना करदा नहीं, क्यों नहीं भला? जे उन्हें मैनू इदां रखिया जरूर कोई कारण है। उन्हें 25 साल मेरा दिमाग सुता रखिया, 75% मेरा दिमाग की है भला डैड है, काहदे लई? 25% दे खौफ दे विच कईयां ने आत्म हत्या कर लई। मेरे राजनीतिक जीवन दे विच कई खौफ दे नाल मर गए बेचारे। तो जे 100% हुंदा ते फिर अज लारसन बिशनोई ना ज़्यादा मेरा ना होना सी, है ना। सो उन्हें 75% की किया भला सला के रखिया, तो मैं 75% भी दुआ नहीं की भी इनू जगा दे, काहदे लई? जे उन्हें इदा रखिया तो वही कोई रजा है नहीं की प्रार्थना। 25% ही कहंदा होना। हाँ जी, 25% ही नहीं मान, तो 75% इहदा डैड रखो ना। तो हुण हौली हौली खोलदा जा रहा है, क्यों भला उन्हें पता भी हुण मैं इनू अपनी सेवा दे विच अगे जाके फुल टाइम लियाउण वाला हाँ। पास्टर जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ 25% ਚੱਲਦਾ ਹੋਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੋਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ 100% ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਠੀਕ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਲਿਖਣਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਊਗਾ। तो असीं कहने दुख तुहाडा दूर हो जाऊगा, आ जाओ। तो बच्चे की कहता भला अनंत जीवन मिलना ही उन्होंने जिहड़ा दुख उठाऊगा, दूजे नूं मिलण वाला ही नहीं गा। बच्चन दादा हुण फैसला करो कि असीं दुख मिटाउण लई प्रभु ते विश्वास करना है जां अनंत जीवन पाउण दे लई उहदे कोल आउणा। दो है चुनाव साडे, दोनों विच उहने साडे नाल हो जाणा। जे तो असीं दुख ही दूर कराउणा तां भी दूर कर देना, पर रिश्ता नहीं। हाँ जी, रिश्ता नहीं। बंदा कहना औरत नूं भी मेरे नाल चल पा किते काम जाना है, तो वह कहती नहीं तू मैनूं ना अज एक सोने का हार बना के लिया दे, भी मैं तेरे नाल जाना नहीं। तो सोने का हार तो बना के लिया दूगा, पर उहदे मन नूं वो कदे भाएगी। वो जिहड़ी रिश्ता चाहुंदा है वो बनूगा, तो प्रभु की चाहुंदा भला असीं उहदे नाल रिश्ता बनाईए। तुसीं दसो, एक मिसाल के तौर पर एक अरबपति बंदा है, हाँ जी, तो कोई औरत सिर्फ उहदियां चीज़ां नूं चाहुंदी है, तो उहनूं पता लग गया चाहुंदी है तो दे भी जांदा। हाँ जी, मूर्खनी ये नहीं समझती भी जे मैं इहदे नाल रिश्ता कायम कर लवां तो हुण तो मेरे को कभी 50 मंगती कभी 100 मंगती है, तो जे मैं इहदा रिश्ता बनाया तो सारा कुछ मेरा। ਉਹਦੇ को थोड़ा थोड़ा गल नहीं मंगते हैं, कायनात के मालक बनो ना। कहना मेथों मंग तो मैं कोमा तेरी मिरास कर देंगा। तो असीं वो थोड़ा थोड़ा गल ही मंगीए, असीं उन्होंने कहीए भी असीं तो तेरे नाल रिश्ता कायम करना है। जो रिश्ता कायम कर लिया वो सारी बादशाहत भी कहती होगी भला, सारी बादशाहत साडी होगी। ਇਹਦਾ मतलब कितों खुश होगा भला ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिश्ता बनाने के लिए है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ नहीं ਜਿਹੜਾ सिर्फ ਉਹਦੀਆਂ चीज़ों ਨੂੰ मंगण के लिए है। सो आज चीज़ा मंगण वाले ही है, बेचारे भीड़ां ਜਿਹੜੀਆਂ लगियां हुई ना, ये सारे कौन है भला? इस चीज़ा मंगण वाले ही है। फैसला साढ़े हत्थ विच दो चीज़ां हैं। वचन दसदा कि जे तुहाडे ते दुख नहीं आउंदा तां तुसीं हरामजादे की हो भला।
ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਆ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਚੁਣਾਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:8 ਵਿੱਚ, ਯਦੀ ਵੈ ਤਾੜਨਾ ਜਿਸਕੇ ਬਾਗੀ ਸਭ ਹੋਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਨੋਕ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ, ਅੱਗਿਓਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ 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 ਦੁੱਖ, ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਦੀ ਵह ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं बल्कि विभचार की संतान हो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰੌਲੇ ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਆ? ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀ ਦਾਦਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਭਲਾ? ਆਲੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਚਨ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਾਲ ਵਚਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ? ਵਿਭਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਏ ਭਲਾ? ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮਰਕਸ 16:16 ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਸੀ का उद्धार होगा। कहता ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਵੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮੌਜ ਜਿੱਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 4-4 ਘੰਟੇ, 6-6 ਘੰਟੇ, 8-8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਕਫ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਰਗੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਕਰਾਂ ਕੁਰਾਂ ਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਚਨ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਾ ਆਵੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਨਾ, ਜਾਵੇਗਾ, ਬਚ ਚੁੱਕਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਨਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। अब्राहम के इस तलाश च लगाया भला, कहता घर छड्ड, असी कहने आ जाओ मसीह च घर मिलूगा। कहता रिश्तेदार छड्ड, असीं कहने रिश्तेदार ही तो चाहिए हैं। अपना नगर छड्ड, अपना देश छड्ड, अपने पिता का घर छड्ड, उस देश में तुर पा ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੁਰ ਜਾਈਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖਿਓ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਭਲਾ? ਪੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਤੰਗ ਇੱਥੇ ਆ, ਓਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਝੂਠ ਝਾੜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੁਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾੜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਆਤਮਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਮੰਨਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਭਲਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ हैं। क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला कौन है? परमेश्वर आ। अगली गल, अब्राहम ने विश्वास किया तो ये ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ।
ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੂਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮਾਲ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁਬਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਲਾਲ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗ, ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਸਮਝਦਾ ਨਿਕਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਗਰ ਧੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹਾਸਿਲ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਲ ਮਤਾ ਦਵੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ, ਆਰਾਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਸੌ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਫਿਰਦੌਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ। ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੂਤ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਣਾਓ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਰਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਹੈ, 4 ਚਫੇਰੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗ ਲਿਆ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਇਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਵਿਰਾਜਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਸ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੂਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ नहीं है। इब्रानियों 11:9 में लिखा, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराए देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। काहदे विच जी? तो असीं कहने तंबुओं 'ਚ वास करना, फिर प्रभु को आउण दी की जरूरत सीगी? ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਤੇ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਭਿਓਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਵੇ ਭਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਿਰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੋ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਗਾਲੀਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਇਮਾਨਦਾਰ। ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਲਾ? ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਲਾ? ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਆਮਤ ਕੁਮੋ ਤੇ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਪਜੇ ਰੁਪਜੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ है। इब्रानियों 13:12 लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख कहते नहीं भला फाटक के बाहर दुख उठाया, ताकि कल नूं कोई इंसान उत्ते क्लेम ना करे तैनूं की पता दुख हुंदा की है। ते अज दे प्रचारी इस वचन दा अनुवाद किद्दां करदे आ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਲੋਠੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, इब्रानियों 5:8, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर, एक अद्धी बारी नहीं बल्कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। क्यों सीखी? और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। जिन्होंने हुण आज्ञा मननी ना, उन्होंने उस दुख उठाने वाले देखना आ। तो फिर की लिखता पलूस, ਉਹਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਮਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਬਰਾਨੀਓ 13:13 ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਆਓ
उसकी निंदा को अपने ऊपर लिए हुए। ये की कहते भला, उन्हें दुख साडे लिए उठा लिया ताकि असीं की रहिए, सुखी रहिए। लेकिन वचन की कहता है, सो आओ उसकी निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। जिथे उन्हें दुख उठाया उत्थे असीं भी उहदे नाल की करिए भला, उत्थे उहदे नाल असीं भी दुख उठाउणा आ। दुख कहंदा जे ते नहीं आउंदा फिर वो व्यभिचारी दी संतान है। जे असीं दुख उठाउण लई डेरे तो बाहर दुख उठाउण दा फैसला लवांगे तो असीं भी अब्राहम वांगू इस संसार विच परदेसी समझ सकांगे। इस संसार नूं इहदे बारे लिखिआ 13-14 दे विच, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। किहड़ी नगर दी? जिहदे विच अब्राहम सी। जिवें ਉਹ विश्वासियों का पिता, जे ਉਹ भी परदेसी रहा तो असीं भी किद्दां रहना? परदेसी बन के रहना है। इनू अपना देश समझना नहीं है। जिस तरह साडे कोल वचन का बीज ते पाकरू है, उस तरह अब्राहम कोल नहीं सी। अगर अब्राहम बिना इन्हां दे इन्ने वड्डे फैसले लै सकदा तो फिर असीं क्यों नहीं? सवाल साडे अगे है। आओ देखते हैं हमेशा की जिंदगी लिए की करना पवेगा। जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह था। इस तो अगे नहीं बढ़ांगे, अखां बंद करांगे, सिर झुकावांगे, प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन खुदा तुहाडा धन्नवाद करते हैं तुहाडे अज दे नेक वचनां दे लई। खुदावन जिन्हां ने भी सुनिया उन्हां दी बुद्ध नूं खोलो ताकि इन्हां वचनां दी एक एक गहराई नूं समझ सकन और उस उत्ते चलदे होए तेरे उस अनंत जीवन दे वारिस हो सकन जिहदे लई तुसीं दुख उठाया। और खुदावंद खुदा सानू अपने प्यारे पुत्र मसीह यसू की महिमा दे विच बुलाया है। असीं उहनूं सिद्ध करन दा यतन करिए ताकि जदों मसीह यसू आवे निर्दोष अते पवित्र उहदे नाल उठाए जा सकीए। साडी प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यसू दे नाम दे विच, आमीन। हुण साडे खुदा यसू मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मुहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रवे, आमीन। सारिਆਂ जय मसीह की। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ।